కూడా దేవుని మహిమార్థమే. Whatever pastor said, it is God that is doing it. Amen. ఏవైతే ఆయన అన్ని మంచి మాటలు చెప్పాడు, దేవునికి మాత్రమే మహిమ, దేవుడే జరిగిస్తాడు. Now, before we go on, మనం వెళ్ళక ముందు I want us to make a declaration ఒక చిన్న ప్రకటన చేయాలి. based on what pastor have said. ఇంతకు ముందు ఏవైతే విషయాలను పాస్టర్ గారు చెప్పారు. So you're going to, mention, you're going to use the word I am in this word. So I'm going to say it and then you're going to repeat it. You're going to repeat it after me. All right? మాటలు నా వెనకాల చెప్పాలని ఆశపడుతున్నాను. Okay. I am a chosen race. ఏర్పరచబడిన వాడను. I am a royal priesthood. నేను యాజక వంశము. I'm a holy nation. పరిశుద్ధ జనము. I'm people of God's possession. దేవుని యొక్క సొత్తైన వాడను. That I may proclaim the excellencies of Him who called me out of darkness into His marvelous light. చీకటిలో నుండి తన వెలుగులోనికి ఆయన గుణాతిశయములను ప్రకటించుటకు దేవుడు నన్ను ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు. Amen. Do you believe that? నమ్ముతున్నావా? When I give God the glory, give God the clap for God. Clap. Amen. So we have been talking, Pastor has been talking about the light, the flame. వెలుగు గురించి లేకపోతే దేవుని యొక్క అగ్ని గురించి పాస్టర్ గారు మాట్లాడుతున్నారు. So we're going to continue in the same topic tonight. అదే అంశం కొన్ని విషయాలు మనం నేర్చుకుందాం. I am the light of the world. నేను లోకమునకు వెలుగై ఉన్నాను. Okay, I'm going to go to the book of John chapter 1. మొదటి యోహాను. John chapter 1 starting from verse 1. మొదటి యోహాను. మొదటి అధ్యాయం. John, the book of, the gospel according to John. యోహాను సువార్త. Chapter 1. యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయము. From verses 1. మొదటి వచనం నుండి. ఆదియందు వాక్యము ఉండెను, వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉండెను, వాక్యము దేవుడై ఉండెను. ఆయన ఆదియందు దేవుని యొద్ద ఉండెను, సమస్తము ఆయన మూలముగా కలిగెను. కలిగినదేదియో ఆయన లేకుండా కలగలేదు. ఆదియందు వాక్యము ఉండెను, వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉండెను. From verse 4. Stop at verse 4. When you get to verse 4, you stop. 1 to 4. Okay. వాక్యము దేవుడై ఉండెను, ఆయన ఆదియందు దేవుని యొద్ద ఉండెను, సమస్తమును ఆయన మూలముగా కలిగెను. కలిగినదేదియో ఆయన లేకుండా కలగలేదు. ఆయనలో జీవం ఉండెను, ఆ జీవము మనుషులకు వెలుగై ఉండెను. ఆ జీవము మనుషులకు వెలుగై ఉండెను. Amen. Amen. The Bible tells us, I'm going to read in English. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things made through Him, and without Him nothing made that was made. Nothing was made that was made. In Him was life, and the light was the light of men. And the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. Amen? In the beginning was the Word. ఆదియందు వాక్యము ఉండెను. The Word was with God. వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉండెను. The Word was God. ఆ వాక్యము దేవుడై. Amen? Just let the child be, okay? So it's, they are babies, so let it be. And he said here, in Him
There is no was darkness. light, and that light was the light of men. That is, Christ is the light of this world. ఆయనలో జీవం ఉండెను, ఆ జీవము మనుషులకు వెలుగై ఉండెను. Pastor ఆయన said- జీవము ప్రభు అయింటున్నాడు. Sorry. Pastor said in Genesis chapter 1 from verse 1 to 3. ఆదికాండము 1వ అధ్యాయము 1 నుండి 3 వచనాలు చూశాను. As Pastor said, there was chaos. అక్కడ నిరాకారంగా ఉన్న పరిస్థితి. There was chaos. అక్కడ నిరాకారంగా. And God said, let there be light. అప్పుడు వెలుగు కమ్మని ఆయన పలికాడు. And there was light. అప్పుడు వెలుగు కలిగింది. And we read here ఇక్కడ మనం చూస్తే that Christ is the light. క్రీస్తే ఆ వెలుగై ఉన్నా. And wherever Christ is, there's no room for darkness. ఎక్కడైతే క్రీస్తు ఉంటాడో అక్కడ చీకటి స్థలం లేదు. You understand what I'm saying? Where there is light, there is no room for darkness. ఎక్కడైతే వెలుగు ఉంటుందో అక్కడ చీకటికి స్థలం లేదు. Pastor mentioned chaos. అక్కడ గందరగోళ పరిస్థితుల గురించి, నిరాకారంగా ఉండే స్థితిగతుల గురించి చెప్పారు. Now we're going to use, a chaotic situation as a case study this evening. ఈ సాయంకాలమున గందరగోళ పరిస్థితులకు ఒక ఉదాహరణగా ఉండేటువంటి దాని గురించి చూస్తాం. In John chapter 5, ఈ యొక్క యోహాను సువార్త 5వ అధ్యాయంలో, this is the story that you guys knows very well. బహుశా మీకు తెలిసినటువంటి ఒక సందర్భం. That was the case of a man ఒక వ్యక్తిని గురించి అక్కడ చదువుతాం. who was paralyzed అక్కడ పక్షవాయువుతో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి for 38 years. 38 సంవత్సరాల నుండి ఆయన పరిస్థితి. And there was a pool అక్కడ ఒక నీటి యొక్క కొలను, in a city called Bethsaida. బెత్సైదా అనేటువంటి కొలను. And once in a year, సంవత్సరానికి ఒకసారి the angels come దేవుని యొక్క దూత వస్తాడు. to stir this pool, this pool. ఆ నీటిని కదిలించినప్పుడు, And then in this area, around that pool, అక్కడ అనేకులు ఉండేటువంటి వారు, there are people with incurable diseases. అనేక జటిలమైనటువంటి ఆరోగ్య సమస్యలతో ఉండే వాళ్ళు వచ్చేవారు. There are people there that has been written off by the people. ఒక విధంగా అందరూ కూడా ఇంకా వీళ్ళకి ఏ యొక్క విషయంలో కూడా వీళ్ళకు స్వస్థత రాదు అన్నటువంటి వారు. And when the angel come to stir the pool, దేవుని యొక్క దూత వచ్చి ఆ నీటిని కదిలించినప్పుడు, it's only the first person that enter the pool that will be healed. మొట్టమొదటిసారి ఎవరైతే అందులో అడుగు వేస్తారో, ఆ నీటిలోనికి ప్రవేశిస్తాడో అతనికి మాత్రమే స్వస్థత వస్తుంది. And that is it until the next year when the angel comes again. మళ్ళీ దూత వచ్చి నీటిని కదిలించే వరకు, వచ్చే సంవత్సరం వరకు ఎదురు చూడాలి. But there was a day. అక్కడ చూసినట్లయితే You understand what I'm saying? There was a day. ఒక రోజు వచ్చింది. Okay, there was a day that the Son of Light came. అక్కడ వెలుగు వచ్చినటువంటి దినం, Christ himself. అక్కడ క్రీస్తు వచ్చిన దినం. He came to that place. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ అవసరత ఉన్న ప్రదేశానికి ప్రభు వచ్చాడు. And he was looking for one person. అక్కడ క్రీస్తు వచ్చి ఒక వ్యక్తిని వెతుకుతున్నాడు. There are so many people there. అక్కడ అనేకులు ఉన్నారు. But Christ was looking for one person. అయితే ఒక వ్యక్తిని ఉద్దేశించి ప్రభు అక్కడికి వచ్చాడు. And Christ went to that person. ఆ వ్యక్తి దగ్గరికి ప్రభు వెళ్ళాడు. And Christ asked the question. ఒక చిన్న ప్రశ్న అడిగాడు ప్రభు. Do you want to be made well? నీవు స్వస్థపడగలుగుతున్నావా? And the guy answered. అప్పుడు ఆ వ్యక్తి అన్నాడు కదా, And started speaking stories. చాలా కథలు He చెప్తున్నాడు. has been here for 38 years. ఎన్నో సంవత్సరాల నుండి ఇక్కడ ఉన్నాడు. There is no one to help him to get into the pool. ఎవరు కూడా నాకు సహాయం చేయడానికి లేరు. But Christ said, అప్పుడు క్రీస్తు అన్నాడు కదా, light has come today. ఇదిగో నీ జీవితం పై నీకు వెలుగు. I mean, someone is not excited, but Christ said, light has come today. ఈ యొక్క వెలుగు నీ జీవితంలోనికి వచ్చింది. Light has come to your situation. నీ యొక్క పరిస్థితిలో నీకు వెలుగు వచ్చింది. And immediately Christ entered into that situation. ఆ పరిస్థితిలోనికి క్రీస్తు వచ్చాడు. Things changed. అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు మార్చబడ్డాయి. Okay, I'm going to tell you about
3 or 4 things that changed in the life of that man. ఆ వ్యక్తి జీవితంలో వచ్చినటువంటి 3-4 మార్పుల గురించి నేను చెప్పాలి. The first thing that changed in his life was healing. మొట్టమొదటి మార్పు అతని జీవితంలో ఏమొచ్చిందంటే When స్వస్థత. light came, ఎప్పుడైతే వెలుగు వచ్చిందో అతని జీవితంలో స్వస్థత వచ్చింది. he destroyed sicknesses. వెలుతురు ఏం చేస్తుంది అని అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి రోగ పరిస్థితులను మార్చుతుంది. When the Son of Righteousness with healing in his wing arrived at that situation, ఆ పరిస్థితుల్లో క్రీస్తు అనే వెలుగు వచ్చి అతని జీవితాన్ని మార్చివేసింది. and the Bible tells us that Christ is the Son of Righteousness. ఆయన నీతి కుమారుడుగా ప్రభు ఉంటూ ఉన్నాడు. And in Exodus chapter 15 verse 26, నిర్గమకాండం 15వ అధ్యాయం 26వ వచనములో he said, I am the Lord that healeth thee. అక్కడ ప్రభు అంటున్నాడు, నిన్ను స్వస్థపరచువాడైన యెహోవాను నేనే. And he received his healing. ఆయన యొక్క స్వస్థత అక్కడికి వచ్చింది. Amen. That is the first thing. మొట్టమొదటిది అతని జీవితంలో అది. The incurable diseases that this man has been having on for the past 38 years. 38 సంవత్సరాల నుండి ఎవరు కూడా బాగు చేయలేనటువంటి రోగం. This man that people have stepped upon. ఇతన్ని అనేక రీతిలుగా అణిచివేశారు. This man that people have written off. ఒక విధంగా ఇతడు ఇంకా దేనికి పనికిరాడు అని అన్నారు. When the light of lights, ఎప్పుడైతే ఆ జీవంతో కలిగినటువంటి వెలుగు వచ్చిందో, the light of light, ఏదైతే వెలుగుతో ఉన్నటువంటి ఆ జీవం వచ్చిందో, stepped into that situation, ఆ పరిస్థితుల్లోకి ప్రవేశించినప్పుడు things change. అన్ని మారిపోయాయి. I prophesy to one of you today. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒకరి జీవితంలో నేను ఈ యొక్క ప్రకటన చేస్తున్నాను. The light of light will enter into your situation in Jesus' name. యేసు ప్రభువారి నామములో జీవం కలిగినటువంటి ఆ వెలుగు నీ జీవితంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. So you don't want it? Did you guys understand what I'm saying? Amen. That is the word of prophecy that came. And all of you just kept quiet. Are you sleeping? Are you tired? నిద్రపోతున్నారా? మరి మన పరిస్థితిలోని దేవుడు వస్తానంటుంటే ఎవరు ఏమి ప్రతిక్రియ? I'm saying that light will come into that situation in your life today. నీ జీవితంలోనికి ఆ వెలుగు వచ్చి నీ జీవితంలోని కార్యం చేస్తుంది అని దేవుడు అంటున్నాడు. Amen. Another thing that changed in the life of that man. ఆ వ్యక్తి జీవితంలో వచ్చిన ఇంకొక మార్పు. I mean, he did not mention there, but one thing is that, he is no longer lonely. ఇంకొకటి ఏం జరిగింది అక్కడ చెప్పబడలేదు కానీ ఏంటంటే తన జీవితంలో ఇప్పుడు ఒంటరితనం అనేది పోయింది. In Genesis chapter 2, I think verse 18. ఆదికాండం 2వ అధ్యాయం 18వ వచనం అనుకుంటా. I think God said it is not good for man to be alone. నరుడు ఒంటరిగా ఉండుట మంచిది కాదు. And he gave him a wife. ఆయన కొరకు సాటి అయిన సహాయం It దేవుడు. is not mentioned here, but this man that has been bedridden or that has been there for 38 years now will go and look for a wife and be productive. ఒకవేళ అనుకుందాం ఈయనకు వివాహం కాకపోతే 38 సంవత్సరాలు అవుతున్నది, ఒంటరిగా ఉంటూ ఉన్నాడు, ఇప్పుడు మళ్ళీ వెళ్తున్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏంటి ఆయన వివాహం చేసుకోవచ్చు ఎవరినైనా. And then another thing that happened to him, ఇంకొక మంచి సంగతి ఆయన జరిగింది. he's no longer alone, ఇప్పుడు ఆయన ఒంటరిగా ఉండే పని లేదు. because before he was by himself. ఎందుకు అని అంటే ఇప్పుడు ఎందుకు పనికిరాని విధంగా 38 సంవత్సరాల నుండి ఒంటరిగా అక్కడ పడి ఉన్నాడు. In the book of Hebrew, హెబ్రీ పత్రికలో God said, I will never leave you nor forsake you. దేవుడు అంటున్నాడు, నేను నిన్ను విడువను ఎడబాయను అన్నమాట. So he's already have a companion దేవుడు ఒక సహాయకురాలిని, who is Christ Jesus. మనకు సహాయకుడు ఎవరు అంటే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు. Amen. మనం ఒంటరిగా లేదు. Amen. Now you could see from all that is happening here, అక్కడ జరిగినటువంటి స్థితిగతులన్నీ గమనిస్తే God singled him out. ఒక విధంగా అనేక మంది ఉంటున్నారు కానీ ప్రభు ఈయన దగ్గరికి వచ్చాడు. What I'm trying to tell you is that whatever that situation may be in your life, నేను చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్న సంగతి, నీ జీవితంలో ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నా, if you are ready ఒకవేళ నీవు సిద్ధంగా ఉంటే, and if you are willing, నీకు ఇష్టమైతే,
the Son of Righteousness will appear. ఆ నీతి యొక్క కుమారుడైనటువంటి ఆయన, నీతి సూర్యుడైనటువంటి ఆయన నీ జీవితంలో ఉదయించడానికి The సిద్ధం. one that is light himself will appear. ఆయన యొక్క వెలుగు నీ పైన ప్రకాశిస్తుంది. The only thing that you need to do is to make yourself ready. నీవు చేయవలసిందల్లా ఒకటే, నిన్ను నువ్వు సిద్ధపరచుకోవాలి. See, the man said, Master, there is no one to help me. అక్కడ ఆయన పలికిన మాట, అయ్యా నాకు సహాయం చేయడానికి ఎవరూ లేరు. He said, whenever I'm trying to go in, people step on me. Before I could get there, it's already gone. నేను వెళ్ళాలని ప్రయత్నం చేసే వరకే నన్ను దాటుకుంటే ఎవరో ఒకరు వచ్చేస్తారు, వారు స్వస్థతను Hey, పొందుతారు. look at this case. For good 38 years. అసలు ఆలోచన చేద్దామా, 38 సంవత్సరాలు అవుతుంది. You see, that is why in life with Christ, it is never too late క్రీస్తులో ఉన్నటువంటి జీవితములో and it can never be too late. ఎప్పుడు కూడా ఆయన కార్యం ఆలస్యం Because కాదు. when Christ stepped into any situation, ఎందుకంటే అలాంటి పరిస్థితుల్లో క్రీస్తు కనుక ప్రవేశిస్తే he transformed the situation ఆయన పరిస్థితులన్నీ మార్చేస్తాడు. and life starts anew. అప్పుడు కొత్త జీవితం ప్రారంభమవుతుంది. That is what happened to this guy. ఈ వ్యక్తికి అదే జరిగింది. You know, I mean, he carried his bed. If you keep on reading, he said, you know, he asked him to carry his bed and keep on going. అక్కడ మనం చదువుతూ ఉన్నట్లయితే ప్రభు అన్నాడు, ఆయన పరుపెత్తుకొని నువ్వు వెళ్ళమని చెప్పాడు. And we know what the officers of the law, when they saw him, they said, this is a Sabbath day. You are not supposed to be carrying your bed. అక్కడ ఉన్నటువంటి మతాధికారులు అన్నారు, ఈరోజు సబ్బాత్ దినం కదా, నీ యొక్క పరుపెత్తుకొని నువ్వు నడవకూడదు. I think the guy was very bold. అక్కడ చాలా ధైర్యవంతుడు He అతను. said, I don't care. ఆ స్వస్థపడిన తర్వాత ఆయన ఏమంటున్నాడంటే, నాకు But ఇవన్నీ తెలియదు. the one that healed me, ఆయన నన్ను స్వస్థపరిచాడు. the one that turned my darkness into ఒక light, విధంగా నా జీవితంలో ఉన్న చీకటిని పారద్రోలి వెలుగును నా జీవితంలో నింపాడు. the one that made it possible for me to have a new start, నా జీవితంలో ఒక కొత్త ప్రారంభాన్ని ఇచ్చాడు. told me to carry my bed and go. ఆయన నాతో పలికాడు, నీ పరుపెత్తుకొని నడవమని. నేను అందుకొరకే నడుస్తున్నా. That is, I mean, if you are him, what are you going to do? Are you going to follow the law, or are you going to follow the person that gave you a new life? ఒకవేళ నీవే అతని స్థానంలో ఉన్నట్లయితే ఊహించుకోవచ్చు, నీవు అక్కడ ఉండే మతాధికారులు చెప్పినటువంటి మాటను అనుసరించి నడుచుకుంటావా, లేకపోతే ప్రభు చెప్పాడు కదా నీ పరుపెత్తుకొని నడవమని, ఆయన మాటను అనుసరించి చేస్తావా? When you become born again, నీవెప్పుడైతే ప్రభునందు తిరిగి జన్మిస్తావు, you are transformed నీవు మార్పు చెందినవాడు. from the kingdom of darkness ఆ చీకటి రాజ్యములో నుండి to the kingdom of his light. ఆ వెలుగుతో నిండినటువంటి ఆయన రాజ్యములో నువ్వు ప్రవేశించావు. You know, no matter how thick the darkness may be, ఈ చీకటి ఎంత కటిక చీకటి అయినా గాని, all you need is a ray of light, ఏం కావాలి అని అంటే వెలుగు కావాలంటే, and that darkness will disappear. ఎంత చీకటి అయినా గాని అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోతుంది. That is just an example. The person that is even himself is light, which is Christ. క్రీస్తు వెలుగైంచు ఉన్నాడు, ఆ వెలుగు ద్వారా ఆయన రక్షించబడ్డాడు. When you enter into any darkness, ఆ క్రీస్తు వెలుగుగా ఉండగా ఏ చీకటిలోనికి ప్రవేశించినా, no matter how bad the situation may be, పరిస్థితి ఎంత కఠినంగా ఉన్నా, you may be sick, నీకు అనారోగ్యం ఉన్నా, you may have incurable disease, చాలా ఎవరు బాగు చేయలేనటువంటి రోగంతో ఉన్నా, you may be barren, ఇంకా వేరే పరిస్థితుల్లో ఉన్నా, you may have situation that people have already written you off. ఒక విధంగా నేను ఎవరు బాగు చేయలేరు అని అందరూ అన్నారు. But when Christ steps in, కానీ ఎప్పుడైతే క్రీస్తు వస్తాడు, it's a new thing. అప్పుడు కొత్త ప్రారంభాన్ని ఇస్తాడు. Amen. That is what Christ is. క్రీస్తు అదే చేయగలడు. We serve a very big God. మనం చాలా పెద్ద దేవుణ్ణి సేవించేవారు. Very, very big God. ఆయన చాలా చాలా పెద్దవాడు. The Bible tells us దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది, that the heaven will not contain him. ఆ పరలోకము కూడా ఆయనను పట్టుజాలదు. So he made heaven his throne.
ఆకాశమును ఆ పరలోకమును తన యొక్క సింహాసనంగా చేసుకున్నాడు. The earth could not contain him. లేకపోతే ఈ భూప్రపంచం కూడా ఆయనను పట్టాలి. And he made the earth his footstool. అందుకొరకే ఈ భూమి తన పాదపీఠంగా చెప్పబడింది. Bible tells us that when anytime you find yourself in a situation, నీవు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పటికీ when you call upon that name, ఆ యొక్క గొప్ప నామాన్ని గనక నువ్వు ఉచ్చరిస్తే, the name of Jesus, ఆ యేసు అనేటువంటి నామాన్ని నువ్వు పలికినప్పుడు, he said every knee, ఆ యొక్క నామం ఎదుట knee above, knee in heaven, ప్రతి మోకాలు on earth, ఆకాశముందును భూమి యందును and beneath the earth ఇంకెక్కడైనా గాని must bow. ఆయన ఎదుట మోకరిల్లవలసి. My brother and sister, ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, I want you to know who you have in you. నీలో ఎవరున్నారు అనే సత్యాన్ని ఒకసారి మళ్ళీ గ్రహించాలి. Okay, being a Christian క్రైస్తవుడు అని అంటే is not just a word of mouth. అదేదో నోటి మాటతో పలికినటువంటి విషయం When you మాత్రమే. call yourself a Christian, నిన్ను నువ్వు ఎప్పుడైతే క్రైస్తవంగా చెప్పుకుంటావో you are Christ-like. నీవు క్రీస్తును పోలిన వాడవుగా ఉన్నావు. The spirit that raised Jesus Christ from death, క్రీస్తును మరణములో నుండి తిరిగి లేపినటువంటి ఆ యొక్క ఆత్మనే, the same spirit lives in you. అదే ఆత్మ నీ యందు నివాసం చేస్తుంది. You are no longer the same. నీవు ఇంతకు ముందు ఉన్న వాడవు మాత్రమే కాదు. And that is why the only thing that you need to do is to keep on believing and studying His word and let your faith continue to increase. అందుకొరకే నువ్వేం చేయాలంటే వాక్యాన్ని చదవాలి, విశ్వాసంలో ఎదుగుతూ ఉండాలి. Amen. In the book of Matthew, మత్తయి సువార్తలో it said, "We are the light of the world. మనం ఈ లోకమునకు వెలుగై ఉన్నాము అనే మాట. We are a city that cannot be hidden." ఒక విధంగా మరుగు కానటువంటి పట్టణం వలె మనం He said, ఉన్నాము. "Let your light shine forth, దేవుడు అంటున్నాడు కదా, మీ యొక్క వెలుగు మనుషుల ఎదుట so that ప్రకాశించాలి, people may see వారు ప్రజలు చూసే విధంగా మీరు and ప్రకాశించాలి. glorify your Father." తండ్రి అయిన దేవుని తద్వారా పరలోక తండ్రిని మహిమపరచాలని వాక్యంలో. So what I'm trying to tell you tonight, ఈ రాత్రి కాలం నేను చెప్పాలని ప్రయత్నం చేస్తున్న మాట ఏంటి? there is nothing that is too difficult for God. దేవుడు ఏదైతే చెప్పాడో ఆ సంగతిని చేయండి. God mentioned in Jeremiah 32 verse 27. ఇర్మియా గ్రంథం 32వ అధ్యాయం 27వ వచనములో, He said, "I'm a God of all flesh." నేను సమస్త జీవులకు అధిపతి అయ్యుతున్నాను ప్రభువు. Is there anything too difficult for me? దేవుడు అంటున్నాడు, నాకు అసాధ్యమైనది ఏదైనా ఉన్నదా అని Is ప్రకటిస్తున్నాడు. there anything too difficult for God? దేవునికి కష్టమైనది అసాధ్యమైనది ఏదైనా ఉన్నదా? Nothing is too difficult for God. ఆయనకు అసాధ్యమైనది ఏది కూడా లేదు. You may have come to this place ఈ యొక్క ప్రాంతానికి నువ్వు వచ్చి ఉండవచ్చు, with no hope, ఏ నిరీక్షణ లేకుండా కష్ట సమయంలో వచ్చి ఉండవచ్చు. but I'm telling you, అయితే నేను చెప్పాలనుకున్న విషయం, since you are here, నీవు ఇక్కడ ఉన్నావు కాబట్టి God of light వెలుగై ఉన్నటువంటి ఆ దేవుడు will enter your situation నీ పరిస్థితిలోనికి in ప్రవేశిస్తాడు. Jesus' name. యేసు ప్రభు నామములో ప్రవేశిస్తాడు. Whatever it may be ఏ పరిస్థితి అయినా పర్వాలేదు, that you are brought here tonight, నీవు ఇక్కడికి వచ్చావు, or whatever may be ఏదైనా పర్వాలేదు, that has been bothering you, నీ జీవితంలో సమస్యగా as ఉన్నటువంటి- long as you step into this house, నీవు ఆయన యొక్క మందిరంలోకి వచ్చావు, ఇక్కడికి వచ్చావు కాబట్టి things are going to change. పరిస్థితుల్లో మార్పు దేవుడు There's కలగజేస్తాడు. going to be transformation. మార్పును దేవుడు తీసుకొని I వస్తాడు. want you to mark my word. ఈ విషయాలు జాగ్రత్తగా మీరు Since you are here, నీవు ఇక్కడికి వచ్చావు కాబట్టి, you are not here to play. ఇక్కడ ఏదో ఆట పాటల కొరకు రాలేదు, You are really here నీవు ఎందుకు వచ్చావు అని అంటే, with your heart set on everything that is being done here. ఇక్కడ జరిగినటువంటి అనేక విషయాలపై నీ మనస్సు నిలిపినప్పుడు, My brother and sister, ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సహోదరుడా, that you will testify in Jesus' name. యేసు ప్రభు నామముల తర్వాత నువ్వే సాక్ష్యం You are చెప్తావు. going to testify in Jesus' name. యేసు ప్రభు నామముల సాక్ష్యం చెప్తావు. You're going to receive your miracle. నీ యొక్క అద్భుతాన్ని దేవుని నుండి పొందుకుంటావు. Amen. If you are barren, నీవు ఆయన ఎదుట ఎదురు చూస్తున్నట్లయితే, He
Is there anybody here that are looking for the fruit of the womb? ఎవరైనా ఇక్కడ సంతానం లేకుండా ఉన్నటువంటి వారు, పిల్లల కొరకు ఎదురు చూస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారు? Signify if you are here looking for the fruit of the womb. ఒకవేళ గర్భఫలముల గురించి ఆశపడి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారు ఎవరైనా ఉన్నారు? There is no point to be, there is no need to be ashamed. If you are barren and you want to be pregnant, raise up your hand. ఒకవేళ పిల్లల కోసం ఎదురు చూస్తూ ఇంకా సంతానం లేకుండా ఉన్న వారైతే సిగ్గుపడకుండా మరి అట్లా ఎవరైనా ఉంటే మీ చేయి చూపించినట్లయితే. Okay, God bless you, my sister. Is your husband here? మీ భర్త కూడా ఉన్నారా మీ పాటు? Okay, come out. మీరు Both దయచేసి of you, come out. ముందుకు రండి. Come out. Is it your wife? You looking for you? పిల్లల కొరకు ఎదురు చూస్తున్నారా? Is it husband and wife? Husband and wife? నిన్ను కూడా ఉన్నానయ్యా. So we're going to lay hand on you మీ పై చేతుల నుంచి ప్రార్థన. and we're going to pray for you. మీ కొరకు నేను ప్రార్థన చేస్తాను. Okay? So whatever may be the situation, ఏమన్నారు? పరిస్థితులు ఎలాగున్నా there's going to be you're going to see the son of light. The light itself will enter your situation. వెలుగై ఉన్నటువంటి క్రీస్తే మీ పరిస్థితుల్లోకి Okay, I want you to hold hand with your partner మీరు while we pray. Okay, please on the చేయొక surround it. ఉండండి. నేను ప్రార్థన చేస్తాను. So just stand behind one of them. So, and I want you, brother and sister, I want you to stretch your hand. మీరు మీ యొక్క చేతిని చాచి వేరే వాళ్ళు కూడా ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా మీరు దీవించాలి. And start praying for these people. నేను ఇప్పుడు వారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తాను. Heavenly Father, remove my hand. Lord, we just thank you. Father, we thank you. We bless you for Rema Atiri. Lord, your word said, Lord Father, nobody should be barren, Lord Father. When you created human being, you said we should be fruitful and multiply. In the name of Jesus. Lord Father, these are your children. These are your children, Lord Father. Wherever may be the cause of this barrenness, Lord Father, we come against it now. In the mighty name of Jesus Christ. Lord Father, we pray that you, Lord, will visit your daughter in the name of Jesus. Lord Father, you said, Lord, ఈ యొక్క కుమార్తెను మీరు దర్శించి children are the heritage of the Lord, and the fruit of the womb is his reward. Father, Lord, we pray, Lord, for the fruit of the womb for your daughter. In the mighty name of Jesus Christ. Lord, Father, if there is anything that is not right, Lord, Father, in their reproduction,